नमस्कार मु दीपक सेनापति आज शुणिबा बेताल पंचविंशतिर त्रयोदश अध्याय पांथशाला परिवेषण परशुराम बेहेरा। निशा गरजु थाए तुहा को तुहा हिमाल पवन सांग को आरंभ हो जाए मृदु मृदु वर्षा बण बुदा मानंकरु भासी आसुथाए रात्रिचर पक्षी मानंकर अस्वाभाविक कुहाट श्वान श्रृगालंक रड़ी सांग को शुभी जाउथाए अशरीरी मानंकर अटहास्य बिजुली आलुआरे दिशी जाउथाए भयानक मुहटी मान मात्र राजा विक्रमादित्य तिले मात्र विचलित न होई पुनर्बार से प्राचीन वृक्षटी आड़क अग्रसर हेले। से वृक्षारोहण करी बिना द्युधारे सबटी को उत्तारी आनी आपणा पृष्ठरे बहन करी श्मशान दिगरे अग्रसर हेले। ठीक एतिकी बेले राजांक कांधरु सबस्थित बेताल कहिला, राजन तमर धैर्य और साहस को मु तारीफ करुची, तमर बुद्धिमता को मध्य प्रशंसा न करे रही परुनी। तेबे ई भयंकर रातिरे तमर ई निष्फल प्रयास मते व्यथित करुची। एणु मु तुमको गोटे गप कहूची सुन, शुणिले श्रमभार लाघव हब। एतिकी कही बेताल गपटी आरंभ कला। चंदनपुर राज्य रहुथिले जने खूब बड़ धनी बणिक। तांकर थिला अचलाचल संपत्ति। से तांको धन संपत्ति रक्षणाबेक्षण रे थिले खूब जत्नशील। तेबे से थिले बहुत दयावंत। बणिकंक निकटरे रहुथिला नागेश्वर नामरे जने विश्वासी चाकर। से थिला अत्यंत परोपकारी। बणिक ताकू खूब भल पाउथिले। दिने नागेश्वर ता मालिक अर्थात बणिकंक निकटरे पहुंची कहिला, आज्ञा मते किछि टंका दियंतु, आउ सेई टंका को मु निश्चय किछि भल कार्य रे लगेइबी। नागेश्वर कथा सुनी बणिक टिके हसिले, किंतु आउ किछि भी प्रश्न कले नहीं। से तो नागेश्वर को खूब विश्वास करुथिले। तेणु से ताकू टंका थळीटिए देले, जोथिरे थिला 10 गोटी स्वर्ण मुद्रा। कहिले, देख नागेश्वर, तुमर ए टंका मते फेरेइबा जमा आवश्यक नहीं, मात्र ए टंका मु दउची बोली तमे मध्य काहाकू कहिबो नहीं। नागेश्वर एथिरे सम्मति प्रकाश करी चली गला। से सेही टंकारे गोटिए पांथशाला बा चटी घरटिए तयारी कला, जोथिरे विदेशागत पथचारी बा तीर्थयात्री माने रात्रि जापन करी विश्राम नहीं परिबे। नागेश्वर कार्य देखि तार मालिक बणिक खूब खुशी हेले। एहा परे आउ किछि टंका दरकार पड़िबारु नागेश्वर पुणी जाई मालिकों को कहिला। बणिक एथर ताकू 50 स्वर्ण मुद्रा देले। मालिकों ठारू टंका पाई नागेश्वर खूब खुशी हे गला। सेई टंकारे खाद्य प्रस्तुत करी पांथशाला रे रहुथिबा लोक ओ दरिद्र लोक माननकू मागणा रे खाइबा को देबार व्यवस्था कला। ए कथा देखि समस्ते नागेश्वर महत पणिया को बाहा बाहा कले। एहा परे सेई पांथशालाटी क्रमे आहुरी उन्नति करिबारे लागिला। अवश्य एथि निमंत तार मालिक आवश्यक अर्थ जोगेई दउथिले। क्रमे सेई अतिथिशाला रे अधिकरु अधिक यात्रींकर समागम हेला। मागणा रहिबा खाइबार व्यवस्था थिबारु किछि अळसुआ माने मध्य एई सुविधार फायदा उठेइबाकू लागिले। बड़ दुखर कथा, हठात दिने नागेश्वर मालिक अर्थात बणिकंकर मृत्यु घटिला, जहा फल रे नागेश्वर अर्थ आगमन बाट संपूर्ण रूपे बंद हो गला। एने पांथशालार रक्षणाबेक्षण और दैनिक खाद्य सामग्री पाई खर्च निमंते अर्थ संकट पड़िला। एणु नागेश्वर यार समाधान निमंते बड़ चिंतारे पड़िला। बहु चिंता कला परे से एक उपाय बाहर कला। से पांथशालार यात्री माननकू खाद्य परिवेषण निमंते किछि किछि अर्थ देबाकू अनुरोध कला, जहा फल रे यात्री माननक मनरे असंतोष प्रकाश पाइला। विशेष करी केतक खाद्य लोभी अळसुआ यात्री एहार विरोध करले। हठात दिने देखा गला से पांथशाला मध्यरे नागेश्वर मृतदेह पड़ी रहिछि, मात्र केही भी जणे यात्री सेठारे नाहंती। नागेश्वर मृतदेह रे अनेक गुड़िए प्रहार जनित दाग देखा जाउथिबा बेले तार पाटिरु नीलवर्णर गरल निगिरी पड़ुथिला। एठी कथा बंद करी बेताल प्रश्न कला, कुह राजन, से निरीह परोपकारी मनीषटी कौन एते बड़ अपराधी जे
ତାକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିବା ସହିତ ବିଷ ପିଆଇ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଏମିତି ଅକୃତଜ୍ଞ ମଣିଷ ବି ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜନ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ? ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ କରିପାରିବ, ମାତ୍ର ଜାଣିଶୁଣି ଯଦି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେବ ତେବେ ତୁମର ଶିର ହେବ ଶତଧା ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବି କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ପାନ୍ଥଶାଳାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିବା ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଅଳସୁଆମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଇ ନାଗେଶ୍ୱର ପ୍ରାଣ ହରାଇଛି। ମାତ୍ର ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ନାଗେଶ୍ୱର ହିଁ ନିଜେ ନିଜର ହତ୍ୟାକାରୀ। ସେ ପ୍ରଥମରୁ ଚଟିଘରଟିଏ ତିଆରି କରି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା ତାର ମହତ୍ତ୍ୱପଣିଆର ପରିଚୟ। ମାତ୍ର ବଣିକଙ୍କ ଧନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପରି ଅତ୍ୟଧିକ ବଦାନ୍ୟତା ତାର ନିଜ ପାଇଁ ବିପଦ ଡାକି ଆଣିଲା। ନାଗେଶ୍ୱରର ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା ବଣିକ ତାକୁ ସବୁଦିନ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଅଳସୁଆ ମାନଙ୍କୁ ପୋଷି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବାବଦକୁ କିଛି କିଛି ଅର୍ଥ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କେହି ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଅଳସୁଆ ମାନେ ସେଠାରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ମାଗଣା ରହିବା ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଲୋକ ନାଗେଶ୍ୱରର ଅର୍ଥ ଦାବିରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ତାକୁ ଠେଙ୍ଗାବାଡ଼ିରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲୁଚି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ତାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ନୁହେଁ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ଆହତ ହୋଇ ନାଗେଶ୍ୱର ଖୁବ୍ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ନାଗେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଯେ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ଏତେ ତ୍ୟାଗ ଓ ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା, ସେଇମାନେ ପୁଣି ତାକୁ ଶେଷକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବି ପଛେଇଲେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର କ୍ଷୋଭ ଆଉ ଗ୍ଲାନିବୋଧରେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ଏଣୁ ନାଗେଶ୍ୱର ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ହତ୍ୟାକାରୀ। ତୁମେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ରାଜା। ତୁମର ବିଜ୍ଞତା ଓ ଦୂରଦର୍ଶିତାକୁ ମୁଁ ଶତମୁଖରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ମାତ୍ର ରାଜନ, ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ତମର ମୌନଭଙ୍ଗ ହେଇଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ଏବେ ଫେରି ଯାଉଛି। ଏତିକି କହି ଶବ ଓ ଶବସ୍ଥିତ ବେତାଳ ରାଜାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଖସିଯାଇ ପୁନର୍ବାର ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ତରବାରୀ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ବେତାଳର ଅନୁଧାବନ କଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ବେତାଳ ପଞ୍ଚବିଂଶତିର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ମଦନାବତୀର ସମସ୍ୟା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ନିଶା ଗରଜୁଥାଏ ତୁହାକୁ ତୁହା ହେମାଳ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ। ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥାଏ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ବର୍ଷା। ବଣବୁଦା ଭିତରୁ ଭାସି ଆସୁଥାଏ ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ୱାଭାବିକ କୁହାଟ। ବିଜୁଳି ଆଲୁଅରେ ଦିଶି ଯାଉଥାଏ ଭୟାନକ ମୁହଁଟି ମାନ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଶୁଭି ଯାଉଥାଏ ଅଶରୀରୀ ମାନଙ୍କର ଅଟହାସ୍ୟ। ମାତ୍ର ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଏ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଖାତିର ନ କରି ପୁନର୍ବାର ସେ ପ୍ରାଚୀନ ବୃକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଲେଉଟି ଆସିଲେ। ଆଉ ବୃକ୍ଷ ଆରୋହଣ କରି ଶବଟିକୁ ଉତ୍ତାରି ଆଣି ନିଜ କାନ୍ଧରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଶୂନଶାନ ଶ୍ମଶାନ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ରାଜାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଥିବା ଶବସ୍ଥିତ ବେତାଳ କହି ଉଠିଲା, ରାଜନ, ଏଇ ଝଡ଼ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ତମର ଏଇ ନିଷ୍ଫଳ ପ୍ରୟାସ ମତେ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଗପ କହୁଛି, ଶୁଣ। ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରମ ଭାର ଲାଘବ ହବ। ଏତିକି କହି ବେତାଳ ତାର ଗପଟି ଆରମ୍ଭ କଲା। ମହାରାଜା ବୀରବାହୁଙ୍କ ଦେଶରେ ଅର୍ଥଦତ୍ତ ନାମରେ ଜଣେ ଧନୀ ବଣିକ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଥିଲା ମଦନସେନା ନାମରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ। ଦିନେ ମଦନସେନା ତାଙ୍କ ସଖୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଧର୍ମଦତ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ସେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ ମଦନାବତୀକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଖୁବ୍ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ମଦନାବତୀଙ୍କୁ ଭେଟି ବିବାହ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ମାତ୍ର ମଦନାବତୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଜଣକର ବାଗ୍ଦତ୍ତା, ମାନେ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ମୋର ବାହାଘର ହବ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହେଇସାରିଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ମଦନସେନାଙ୍କ ଠାରୁ ନିରାଶ ବାଣୀ ଶୁଣି
ଧର୍ମଦତ୍ତ ଖୁବ୍ ମର୍ମାହତ ହେଲେ ମଦନାବତୀ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇ ସାରିଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ କହିଲେ, ମୋ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏକାନ୍ତରେ ଦେଖା କରିବି। କିଛି ଦିନ ପରେ ମଦନ ସେନାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ହେଇଗଲା। ମଦନ ସେନା ଚନ୍ଦ୍ରଦୀପଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି ଏଇ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଯୁବକ ଧର୍ମଦତ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦିନେ ଦେଖା କରିବି ବୋଲି। ସେଇ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇସାରିଲେ ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ପୁଣି ଏଠିକି ଲେଉଟି ଆସିବି। ମତେ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଦୀପ ଏଥିରେ ସମ୍ମତି ଜଣେଇ ମଦନ ସେନାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଏବେ ମଦନ ସେନା ଧର୍ମଦତ୍ତଙ୍କ ଗୃହ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ପଥ ଦେଇ ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ଜଣେ ଦସ୍ୟୁ ମଦନ ସେନାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ତାର ସମସ୍ତ ଧନରତ୍ନ ଲୁଟି ନେବାକୁ ଚାହିଁଲା। ମାତ୍ର ମଦନ ସେନା ଅନୁନୟ ବିନୟ ହେଇ କହିଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଶପଥ କଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫେରି ଆସିବି, ଆଉ ମୋର ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଯିବି। ମଦନ ସେନାର କଥା ଶୁଣି ଦସ୍ୟୁ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ଆଉ ବାଟ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏହାପରେ ମଦନ ସେନା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଧର୍ମଦତ୍ତଙ୍କ ଘରେ। ଧର୍ମଦତ୍ତ ମଦନ ସେନାଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଚକିତ ହେଲେ। ଜଣେ ବିବାହିତା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତରେ ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ଉଚିତ ମନେ କଲେ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ମଦନ ସେନାକୁ ଫେରିଯିବାକୁ କହିଲେ। ଧର୍ମଦତ୍ତଙ୍କର ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ମଦନ ସେନା ଖୁବ୍ ମର୍ମାହତ ହେଲେ, ଆଉ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ଫେରିବା ବାଟରେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ପଥ ଦେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ଦସ୍ୟୁ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାର ପୁନର୍ବାର ଦେଖା ହେଲା। ଏବେ ମଦନ ସେନା ନିଜ ଦେହରୁ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର କାଢ଼ି ଦସ୍ୟୁକୁ ସମର୍ପଣ କଲା। ମାତ୍ର ଦସ୍ୟୁଟି ସେସବୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଅନ୍ଧକାର ଜଙ୍ଗଲ ପଥରେ ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିଲା। ଏବେ ମଦନ ସେନା ତାର ସମସ୍ତ କାହାଣୀ କହିଲା। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଦସ୍ୟୁଟିର ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଦୟାଶୀଳ ହେଇ ମଦନ ସେନାଙ୍କୁ ତାର ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଫେରେଇ ଦେବା ସହିତ ନିରାପଦରେ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲା। ମଦନ ସେନା ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ ଏ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲା। ମଦନ ସେନାଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦୀପ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ମଦନ ସେନାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ତାଙ୍କୁ କୋଳକୁ ଆଉଜେଇ ନେଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ ଦୁହେଁ କୁଳର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି ନିଜର ସୁଖ ସଂସାର ଗଢ଼ିଲେ। ଗପଟି ଏଇଠାରୁ ଅଟକେଇ ବେତାଳ କହିଲା, ହେ ରାଜନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏଇ କାହାଣୀର 3 ଜଣ ଯୁବକ ଧର୍ମଦତ୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ରଦୀପ ଏବଂ ସେ ଦସ୍ୟୁ, 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ କାହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ମହତ ବୋଲି ମନେ କରୁଛ? ଯଦି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନୀରବ ରୁହ, ତାହେଲେ ତମ ଶିର ହେବ ଶତଧା ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ। ତିଳେ ମାତ୍ର କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏଇ 3 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦସ୍ୟୁର ମହତ୍ଵ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିବାହ କରିସାରିବା ପରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧର୍ମଦତ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠେଇବା କୋଉ କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ଛଡ଼ା ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ମଦନ ସେନାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଦୀପଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଓ ମହାନ ପଣିଆର ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏହା ଛଡ଼ା ଧର୍ମଦତ୍ତ ଜଣେ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ମଧ୍ୟ ମହତ ପଣିଆ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦସ୍ୟୁ ଜଣକ, ଦସ୍ୟୁ ତ କେବେ ପାପ ଆଉ ଆଇନକୁ ଭୟ କରେ ନା। ସେ କେବଳ ଧନ ପାଇବା ପାଇଁ ଦସ୍ୟୁବୃତ୍ତି କରିଥାଏ। ଆଉ ମଦନ ସେନାଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଳଙ୍କାର ପାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ନିରାପଦରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ଦସ୍ୟୁ ହୃଦୟରେ ଏମିତି ମହତ ପଣିଆ କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଇ କାହାଣୀରେ ଚୋରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ମହତ୍ଵ ପୁରୁଷ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ପାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେତାଳ କହି ଉଠିଲା, ଧନ୍ୟ ରାଜନ, ତୁମର ବିଜ୍ଞତା ଆଉ ଦୂରଦର୍ଶିତାକୁ ମୁଁ ଶତମୁଖରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ମାତ୍ର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ତୁମର ମୌନଭଙ୍ଗ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଏବେ ଫେରି ଯାଉଛି ରାଜନ। ଏତିକି କହି ରାଜାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଶବ ଓ ଶବସ୍ଥିତ ବେତାଳ ଖସିଯାଇ ପୁନର୍ବାର ଶିରିଷ ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାହାର ଅନୁଧାବନ କଲେ। ଆଜିର ବିକ୍ରମ ବେତାଳକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ
आगामी अध्याय आसबु सेतेबेले जाय विदाय दियंतु। नमस्कार। नमस्कार श्रोता बंधु, जदि आपण मानकु आम गप भल लागु थाए, आपण को मन को छू थाए, तेबे लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु। सुंदर सुंदर कहानी नहीं आमे पुणी आपण पाखरे आगो को आसीबु। आपण सब्सक्राइब करिवा परे बेल आइकन को दबाइबा पई केबे भी भूलिबेनी। जय जगन्नाथ।